कक्षा का तीसरा पाठ भाग टूटा पहिया के पहले यही पन्ना यही पेज देखते हैं। प्रलय में एक मुर्गी का बच्चा बचता है, രക്ഷപ്പെടുന്നു പ്രളയത്തിൽ। इसी तरह के एक सवाल है पहले, ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം। सोचे ചിന്തിക്കൂ, यह चित्र आपसे क्या कह रहा है, ഈ ചിത്രം എന്തു പറയുന്നു? वो चारों तरफ दिखता है, നോക്കുകയാണ് അല്ലേ? यही मुर्गी का बच्चा। ये उत्तर के रूप में इधर पेश किया है, उत्तर रूपത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു। चित्र में एक मुर्गी का बच्चा दिखाई पड़ता है, ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ दिखाई पड़ता है, കാണപ്പെടുന്നു। वह प्रलय से बचा हुआ जूते पर घड़ा हुआ, പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന जूते पर गड़ा हुआ രക്ഷപ്പെട്ട് ചെരുപ്പിൽ ഘടാ हुआ നിന്നിട്ട് നസർ ആ रहा है നോക്കുന്നു। चारों ओर पानी ही पानी, ചുറ്റുപാടും വെള്ളം തന്നെ। कहाँ जाए, എവിടെ പോവും? किधर जाए, उसके मन की सोचता है, അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത। उसके मन में आकांक्षा होगी, മനസ്സിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും। मैं बच पाएगा, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ? या नहीं, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ? फिर भी എന്നിട്ടും एक जूते को आसरा बनाकर, ഒരു ജൂതയെ ആശ്രയിച്ച് वो आगे बढ़ना चाहता है, മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। आगे की सैर, മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര, സൈർ का मतलब യാത്ര, मुश्किल होगी, പ്രയാസമായിരിക്കും। या नहीं, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ? क्या होगा पता नहीं, कुछ सोचता भी नहीं, ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല। शायद। प्रस्तुत चित्र एक उत्तरजीविका की कहानी बताता है, प्रस्तुत चित्र കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു ഉത്തർജീവിക, തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ കഹാനി ബതാത്ത ഹെ, കഥയാണ് പറയുന്നത്। इसी प्रकार एक मामूली जूते के, वो तो वेस्ट है, അത് വേസ്റ്റ് ആണ്, वही जूता, ആ ചെരുപ്പ്। वो क्या है, उपयोग करना मुश्किल है, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്। वो किसी को नहीं चाहिए, ആർക്കും വേണ്ട। फिर भी वो मुर्गी का बच्चा बचता है, എന്നിട്ട് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നു। उसी जूते को ऊपर, ആ ചെരുപ്പിന് മുകളിലായിട്ട്। हम दुनिया के कोई भी चीज़ को, हम ലോകത്തിലെ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ कोई भी चीज़ को, ഒരു വസ്തുവിനെയും और कोई भी किसी भी व्यक्ति को, ഒരു വ്യക്തിയെയും മാമൂലി नहीं समझना, നിസ്സാരമെന്ന് കണക്കാക്കരുത്। यही बोधि देने वाली, ഈ ഒരു അറിവ് നൽകുന്ന एक कविता आगे हमें पढ़ने के लिए, ഒരു കവിത നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്। वही है टूटा पहिया, उसका नाम है टूटा पहिया, ആ കവിതയുടെ പേരാണ് टूटा पहिया, പൊട്ടിയ ചക്രം। टूटता हुआ, പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന, पहिया का मतलब चक्र, चक्र तो टूटा हुआ है। वो कविता है, उसका विधा, അതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള വിധ, उसका तरीका तो कविता है। कौन लिखा है, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती लिखी हुई एक कविता है। यही टूटा हुआ चक्र है, ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ചക്രമാണ്। इससे कोई फायदा नहीं, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല। शायद समटाइम्स, हमें वो उपयोगप्रद होगा। यही तो आधुनिक कवि धर्मवीर भारती अपनी कविता के जरिए बताता है। यही है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती यही है। जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद, दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। निधन, निधन मृत्यु, मरणम 4 सितंबर 1997 में, 1997 इनका निधन, मृत्यु हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖ ലേഖക്, പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖക്, റൈറ്ററാണ്, കവി, പോയറ്റ്, നാടകക്കാർ और सामाजिक विचार കൂടാതെ സാമാജിക്
सामूहिक चिंतकन കൂടെയാണ് समाज के प्रति वो चिंतन करके सोच के कुछ न कुछ लिखते हैं और क्या है समाज के लिए कुछ न कुछ करते हैं സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നു वो चिंता करते हैं समाज के प्रति और अपने लेखन के जरिए समाज की प्रगति के लिए कुछ न कुछ लिखता है प्रमुख कृतियां प्रधानപ്പെട്ട कृतिകൾ രചനകൾ मुर्दों का घाव स्वर्ग और पृथ्वी चांद और टूटे हुए लोग ये कहानी संग्रह है इതൊക്കെ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ इसमें कई कहानियाँ है चांद और टूटे हुए लोग एक किताब है वही किताब में कई कहानियाँ और दूसरा किताब है स्वर्ग और पृथ्वी उसमें कई कहानियाँ और मुर्दों का घाव उसमें भी कई कहानियाँ इसी तरह के तीन किताब कई कहानियाँ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ടണ്ടാലോഹ കനുപ്രിയ ഇത് കാവ്യ है കവിതകളാണ് ഇത് രണ്ടും गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा ये तो नॉवल उपन्यास का मतलब नॉवेल्स അന്ധായുഗ് കാവ്യനാടക് കവിതാശൈലിയിലെ ഒരു നാടകമാണ് നാടകത്തെ കവിതാശൈലിയിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അന്ധായുഗ് इन्हें तो पुरस्कार अवार्ड भी मिले गए हैं पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी भारत भारती व्यास सम्मान इसी तरह के 4 सम्मान का मतलब अवार्ड भी उन्हें मिले गए हैं ये है धर्मवीर भारती ये अंधायुग धर्मवीर भारती का किताब है सपना अभी भी अगला किताब का और गुनाहों का देवता ये उनके अंतिम दिनों का एक फ़ोटो है അവസാന നാളിലെ ഫോട്ടോയാണ് യഹി ധർമ്മവീർ ഭാരതി ആധുനിക് കവി है ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കവിയാണ് वो पुराण के बारे में कहकर आज के लोगों से बताते हैं ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളോട് പറയാണ് पुराण के बारे में बताकर पुराण के कहानी बताकर पुराणത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളോട് ये कविता के जरिए बताते हैं ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നു क्या कहता है आगे देखिए ये महाभारत युद्ध है युद्ध में ये तो सैनिक है दोनों पक्ष के सैनिक है महाभारत युद्ध पुराण के बहुत बड़े युद्ध है इसमें पांडव और कौरव पक्ष दे 2 पक्ष दे और कई लोग इसमें मृत्यु हुए उसमें तो एक कहानी तो इधर पेश करते हैं അതിലെ ഒരു കഥ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു ये अर्जुन का पुत्र है ഇത് അർജുനൻ്റെ മകനാണ് അഭിമന്യു എന്ന് പേരുള്ള അർജുനൻ്റെ മകൻ മാധ സുഭദ്ര അമ്മയുടെ പേര് സുഭദ്ര എനിക്ക് മാമാ ഹെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിൾ അമ്മാവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ कृष्ण इनके मामा के रूप में है ये चक्रव्यूह है इसमें केवल एक सैनिक नहीं बाहर तो देखिए कई लोग खड़े हैं ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് उसके अंदर अगला पंक्ति है അടുത്ത വരിയാണ് പിന്നെ अगला पंक्ति है इसके बाद अगला है ये दोनों तो क्या है ये पंक्ति तो है तीसरा भी इसी प्रकार तो क्या है रचा हुआ है ഇത്തരത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് यही चक्रव्यूह महाभारत के चक्रव्यूह महाभारतത്തിലെ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ इसमें प्रवेश करना तो बहुत मुश्किल है ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് तो इधर से जाकर इधर से यहाँ से जाने पर पता नहीं कैसे इसमें प्रवेश करें यह बहुत बड़ी मुश्किल है വളരെ പ്രയാസമാണ് इसके अंदर घुसना ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നത്
കേവൽ ഇസീ തരഹത്തോ നെഹി റുക്തെ, ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറമേയുള്ള സൈനികർ ഒന്നായിട്ട് ഓടും. അവരിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഒരു ചക്രം പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ചക്രവ്യൂഹം എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാരണം. ചക്രവ്യൂഹമേ കേസെ പ്രവേശ് കരെ, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. ഗുരു ദ്രോണാചാര്യനെ രചന കി ഹെ, ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു യുദ്ധകളത്തെ സജ്ജീകരിക്കുക എന്നത്, സൈന്യത്തെ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കണം എന്നത് ഗുരു ദ്രോണാചാര്യനെ ऐसी रचना की है. ചക്രവ്യൂഹ की रचना, ചക്രവ്യൂഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരാണ്. ये कैसे भेद करे, इसके अंदर कैसे घुसे, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. ये भगवान कृष्ण को मालूम है, ഭഗവാനായ ഈശ്വർ അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് അറിയാം. और उसके सिवा, അതുകൂടാതെ इसके बहन, കൃഷ്ണकी बहन, കൃഷ്ണൻ്റെ പെങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഭദ്ര का पति है, സുഭദ്രയുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള വീരനായിട്ടുള്ള അർജുൻ को भी मालूम है. से वही रहस्य ചക്രവ്യൂഹ में कैसे घुसे, ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. വഹി രഹസ്യ, ആ രഹസ്യം സുഭദ്രാസെ ബതാത്തെ ഹെ, സുഭദ്രയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉസി വക്ത് സുഭദ്ര ഗർഭവതി തി, ആ സമയം സുഭദ്ര ഗർഭിണിയായിരുന്നു. वो चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करे, ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. वो बताते बताते कृष्ण वही बताने के बीच में सुभद्रा सो गई, അത് പറയുന്നതിനിടയിൽ സുഭദ്ര ഉറങ്ങിപ്പോയി. സുഭദ്ര മാം സോനെ पर तो गर्भ के पुत्र भी, വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞും वो क्या है सो गया, ഉറങ്ങിപ്പോയി. वो कैसे प्रवेश करे, എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. वो जान ली, അല്ലേ, അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി. अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था. അർജുനൻ്റെ മകനായ അഭിമന്യുവിന് ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ആത്താത അറിയാമായിരുന്നു. കിന്തു നിഖൽന നഹി, പക്ഷേ നിഖൽന പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നഹി അറിയില്ല. महाभारत युद्ध है, महाभारत युद्ध में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, ഭീഷ്മരും ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരും ഇസീ പ്രകാർ കെ കൈ വ്യൂഹ की रचना की है, ഒരുപാട് വ്യൂഹങ്ങൾ, അതായത് സൈനികരെ അണിനിരത്തുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് രീതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ये तो चक्रव्यूह इसमें बहुत क्या है मुश्किल व्यूह है, വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂഹമാണ് ചക്രവ്യൂഹം എന്നത്. इसके बाहर तो कई लोग है, ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ये तो क्या है ये इसी तरह गोल रूप में റൗണ്ടായിട്ട് ചക്ര के समान ये क्या है घूमते रहेंगे, ഇവരിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. इसकी रचना तो गुरु द्रोणाचार्य की है. और ये गरुड़ व्यू है, ഇത് ഒരു ഗരുഡ വ്യൂഹമാണ്. ഗരുഡ രൂപത്തിൽ സൈനികരെ അണിനിരത്തുന്ന രീതി. और ये कछुआ व्यूह मानते हैं, ആമയുടെ രീതിയിൽ കछुआ रूप में സൈനികോं को സജ്ജീകരണം करना, സൈനികരെ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. और यह അർദ്ധചന്ദ്ര വ്യൂ है, ഇത് അർദ്ധചന്ദ്രാകൃതിയിൽ സൈനികരെ അണിനിരത്തുന്ന രീതിയാണ്. और यह मंडल व्यू है, मंडल आकृतिയിൽ അണിനിരത്തിയ ഇത്. അപ്പോൾ चक्रव्यूह इसमें बड़ी मुश्किल है, ये चक्र के समान है, इसीलिए चक्रव्यूह मानते हैं. देखिए चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ സൈനികർക്ക് 7 സുരക്ഷാ പങ്ക്തി है, 7 സുരക്ഷാ പങ്ക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 7 വരികളായിട്ട് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ്. ഹുവാ കർത്തീതി ഉണ്ടാകുന്നു. ജിസ്മേ സബ്സെ പഹലി, അതിൽ ഏറ്റവും വലുത്
വലിയ വരി സൈനിക് ഹമേഷ വലിയ വരിയായിട്ടുള്ള സൈനിക് ഹമേഷ ചാരോം ഓർ ഘൂംത്തെ रहते थे. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വരിയിൽ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ ഉള്ളതായിരിക്കും, ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വരി. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സൈനികർ ഹമേഷ എപ്പോഴും ചാരോ ഓർ ഘൂംത്തെ रहते थे, ചുറ്റുപാടും ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചക്രവ്യൂഹ के पहले സുരക്ഷാ പങ്ക്തി പർ, ചക്രവ്യൂഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ സുരക്ഷാ വരിയിൽ സാമാന്യ സൈനികോं തൈനാത് കിയാ ജാതാ था, സാധാരണ സൈനികരെയാണ് നിരത്താക്കി നിർത്തിയത്. യദി കോയി യോദ്ധ, ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും യോദ്ധാക്കൾ പഹലി പങ്ക്തിക്ക് ആദ്യ വരിയിലെ കിസി സൈനിക്കോ ഏതെങ്കിലും സൈനികനെ മാർക്കർ, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മാർക്കർ കൊന്നിട്ട് അന്തർ പ്രവേശ് കർ ഭീ ജാത്താത്തോ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരേ ഹുയെ സൈനികോं की ജഗ, മരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈനികൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ക്ഷണഭർമേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദൂസരെ സൈനിക് ലേ ആത്തേതേ, മറ്റൊരു സൈനികൻ ലേത്തേതേ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വരികളായിട്ടാണ്, ഇതിൽ തന്നെ കൂട്ടം കൂടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ വരിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാഹേ കിസി ഭി सैनिक मरने पर इधर से प्रवेश करने पर किसी भी सैनिक मरने पर वही जगह पर कोई और रुकता, മറ്റാരെങ്കിലും അതിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഇവർ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റുകയും ചെയ്യും. और चक्रव्यूह के दूसरे पंक्ति में രണ്ടാം വരിയിൽ पहली पंक्ति के मुकाबले ज़्यादा, पहली पंक्ति के ആദ്യ വരിയിലെ മുഖാബലെ ज़्यादा कुशल सैनिकों को തൈനാത് കിയാ ജാതാ था. അപ്പോൾ ആദ്യ വരിയിലെ സൈനികരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സമർത്ഥരായ സൈനികരെ തൈനാത് കിയാ ജാതാ था, നിരത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യ വരിയിലേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തരായ യോദ്ധാക്കളെയാണ് ഇവിടെ നിരത്തുന്നത്. താക്കി എന്തെന്നാൽ വേ ദുഷ്മനോക്കു അന്തർ ജാനേസെ, അവർ ശത്രുക്കളെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുന്നതിൽ രോക് സകെ തടയാൻ സാധിക്കണം. ടീക്ക് ഇസി തരേ, കറക്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യൂഹക്കെ छठी सुरक्षा पंक्ति तक, आराम सुरक्षा वरी वरे युद्ध कौशल के हिसाब से सैनिकों और योद्धाओं को तैनात किया जाता था. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വ്യൂഹക്കെ ഛഠി സുരക്ഷാ പങ്ക്തി, ആ ആറാമത്തെ സുരക്ഷാ വരിയിലും യുദ്ധ കൗശൽക്കെ, യുദ്ധത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൗശലങ്ങളോടുകൂടെ ഹിസാബ് സെ കണക്കോടുകൂടെ സൈനികോസെ, അപ്പോൾ കൗശൽക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കൗശല രീതിയിലുള്ള കണക്കോടെയാണ്. അതായത് ഇത് അക്ഷൗഹിണി സേന എന്ന രീതിയിൽ, അത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു അക്ഷൗഹിണി സേന എന്ന ആ കണക്കനുസരിച്ചാണ് സൈനികന്മാരെ യോദ്ധാവോങ്കോ, സൈനികരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളെയെല്ലാം തൈനാത് കിയാ ജാതാ था, നിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ സബ്സെ അന്തിം, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ, അതായത് ഈ ഉള്ളിലുള്ളത്, यानी അതായത് സാത്വീം പങ്ക്തിമേ ഏഴാം വരിയിൽ വ്യൂഹ की रचना करने वाले, വ്യൂഹത്തെ രചിച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഏഴാമത്തെ വരിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്നെ സബ്സെ കുശൽ, അവരും അതിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥരുമായിട്ടുള്ള ബൽശാലി, ഫലമുള്ള മഹാരഥിയോങ്കോ, രഥയോദ്ധാക്കളെയാണ് രക്തേതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രഥയോദ്ധാക്കളെ, മഹാരഥന്മാരെ, നല്ല കരുത്തുറ്റ ആൾക്കാരെ ഇതിനുള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത് യുദ്ധ മേ അക്ഷൗഹിണി സേന അക്ഷൗഹിണി സേനയായിട്ടാണ് അണിനിരത്തിയത്. അപ്പോൾ കണക്കനുസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. इसमें हाथी के इसी तरह के सैनिक होते हैं 21,870, 21,870 हाथियाँ, इसी तरह के योद्धा हाथियों के ऊपर. और इसी तरह 21,870 घोड़े, यानी रथ, घोड़ा नहीं, केवल घोड़ा नहीं, रथ, തേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കൾ, അതേ കണക്കിൽ. और सैनिक थे 1,09,350,
1,09,350 യോദ്ധാക്കളുണ്ടാവും ഒരു അക്ഷൗഹിണി സേനയിൽ. 65,610 घोड़े योद्धा, कुदिरेന്റെ മുകളിലുള്ള യോദ്ധാക്കൾ. ये है अक्षौहिणी सेना में इतने लोग होंगे. इसी तरह के कई क्या है, इसी तरह तो क्या है ये युद्ध में शामिल होते हैं. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. इसके अंदर की एक चित्र है. ये तो क्या है भागते हैं, ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓടുന്ന യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് इसी तरह घूमते रहने वाले, इसी तरह भागने वाले, ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെടുന്നതും വലയം ചെയ്യുന്നതും और भागने वाले സൈനികോं के അല്ലേ ഓടുന്നതുമായിട്ടുള്ള സൈനികരും और घोड़े रथ हाथियों के इसी चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो बहुत मुश्किल है. चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए. वह 7 वर्ष का अभिमन्यु 7 नहीं 17 वर्ष का, 17 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 17 വയസ്സുള്ള, 17 वर्ष का अभिमन्यु 17 വയസ്സുള്ള അഭിമന്യു अपने पिता अर्जुन की अभाव में, पितावाയ അർജുനന്റെ അഭാവത്തിൽ कौन चक्रव्यूह की ओर जाए, युद्ध करने के लिए कौन चक्रव्यूह की ओर जाए, ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പോവുക. एक मामला हो गई, ഒരു പ്രയാസം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. उसी वक्त अभिमन्यु कहा उसके अंदर कैसे गुजे, അതിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം. मुझे मालूम है. धीर वीर अभिमन्यु, धीरനും വീരനുമായിട്ടുള്ള അഭിമന്യു चक्रव्यूह की ओर जाने के लिए तैयार हुए, ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായി. चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद, ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അഭിമന്യുവിനെ കുശലതാപൂർവ്വം അഭിമന്യു സമർത്ഥമായിട്ട് ചക്രവ്യൂഹത്തെ 6 ചരൺ ഭേദ് കിയ, ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ 6 ചരണങ്ങളും അപ്പോൾ 6 ആ വട്ടത്തിലുള്ള ഓരോ വളയങ്ങളും ഭേദിച്ചു. ശത്രു ചക്ര മേം അഭിമന്യു അകേലാ പടുകയ. ശത്രു ചക്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ശത്രുക്കളുടെ ഒരു ചക്രമാണ്, അതിനുള്ളിൽ അഭിമന്യു അകേലാ പടുകയ, അഭിമന്യു ഒറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 17 साल का 17 വയസ്സുള്ള അഭിമന്യാണ് वो अकेला पड़ गया. वो क्या है अंदर घुसने पर गुरु द्रोणाचार्य അവന് ഉള്ളിലേക്ക് അഭിമന്യു അന്തർ പഹുച്ചനെ പർ, അഭിമന്യു ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ ഉസ്കാ രചയിത, അത് രചിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രവ്യൂഹം രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ, ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യ ഉസേ ക്യാ ഹേ സഭാഷ് കിയേ അല്ലേ, അവൻ്റെ ആ ധൈര്യത്തെയും വീരതയെയും അവൻ്റെ ആ കഴിവിനെയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഫിർ ക്യാ ഹേ युधिष्ठिर का पुत्र को अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु क्या किए, वध किए. युधिष्ठिरന്റെ മകനെ अर्जुन का पुत्र ये अभिमन्यु वध किए, अभिमन्यु वधिച്ചു. इस पर क्या है युधिष्ठिर बहुत कुपित हो गए, വളരെ കുപിതനായി കോപിച്ചുകൊണ്ട് सबसे എല്ലാവരോടും अभिमन्यु को वध करने के लिए कहा, അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. वो निशस्त्र हुए, അദ്ദേഹം अभिमन्यु क्या है निशस्त्र हुए, ആയുധമില്ലാതെ ആയിത്തീർന്നു. वो सब तो क्या है उन्हें उनसे लड़ाई करने लगे, എല്ലാവരും കൂടെ क्या है ये अभिमन्यु को हमला करने लगे, अभिमन्युവിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. एक निरायुध निशस्त्र योद्धा से नहीं लड़ना है, ഒരു നിരായുധനും നിശസ്ത്ര ആയുധവുമില്ലാത്ത യോദ്ധാസെ യോദ്ധാവിനോട് പോരാളിയോട് നഹി ലഡ്നാ ഹെ പോരാടരുത്. ഈ യുദ്ധ നീതി ഹെ, ഇത് യുദ്ധത്തിലെ ഒരു നീതിയാണ്. वो युद्ध निधि से वो क्या है निधि को वो क्या है छोड़ दिया, അതൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് ये 17 साल के
पर हमला किए, അഭിമന്യുവിനെ ആക്രമിച്ചു. സബ് एक साथ मिलकर, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട്. उसी वक्त ये हमारे पाठ भाग में तो यही है. रथ, उसका अभिमन्यु का रथ तो रथ का एक चक्र टूट गया था. അഭിമന്യുവിൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ ഒരു ചക്രം പൊട്ടിയിരുന്നു. वही चक्र वो उठा लिया, ആ ചക്രം അഭിമന്യു उठा लिया, അഭിമന്യു എടുത്തു. और सभी से लड़ने लगे, എല്ലാവരോടും പൊരുതാൻ തുടങ്ങി. इसीलिए कहते हैं धीर वीर अभिमन्यु. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധീരനും വീരനുമായ അഭിമന്യു എന്ന് ऐसे कहने का कारण, അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം वो यही रथ के यही टूटे चक्र से, രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ചക്രം കൊണ്ട് किसी फायदा नहीं, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. हम ऐसे सोचते हैं, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. वो क्या है, महारथियों को मुकाबला करने के लिए, महारഥന്മാരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ये क्या है, मामूली चक्र को, ഈ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ये चक्र को, ഈ ചക്രത്തെ അഭിമന്യുവിനെ उपयोग किया, അഭിമന്യു ഉപയോഗിച്ചു. और क्या है, सब भाग निकले, എല്ലാവരും എന്താണ് ഓടാൻ തുടങ്ങി. इसकी ധീരത, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ധൈര്യം കണ്ടിട്ട്. फिर क्या है, सब एक साथ इन्हें तो वध करने लगे, ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ऐसे तो क्या है, वे तो उनके जान तो ये मर गए, അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അഭിമന്യുവിനെ ജാത്തെ ജാത്തെ സിഖാ ദിയ, അഭിമന്യു ले പോകുമ്പോൾ, ജാത്തെ ജാത്തെ പോകുമ്പോൾ, ये मर जाने पर ये सिखा दिया, ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജഗത് की ओर ले जगत को सिखा दिया है, ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയാ കിतनी भी बिगड़ जाए, പരിസ്ഥിതികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ മോശമായാലും इंसान को धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए. इंसान को, മനുഷ്യന് धैर्य के साथ, ധൈര്യത്തോടെ उनका सामना करना चाहिए, അതിനെ നേരിടണം. एक इम्पोर्टेंट बात है वही पाठ भाग का. और इस संसार में केवल युद्ध को जितना ही श्रेष्ठता नहीं कहलाती. इस संसार में ഈ ലോകത്ത് കേവൽ വെറും യുദ്ധത്തെ ജിतना नहीं जीतना, യുദ്ധത്തെ വിജയിക്കുക എന്നത്, യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നത് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠത നഹി, ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമല്ല. വെറും ജയം എന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം नहीं कहलाती, പറയപ്പെടുന്നില്ല. युद्ध में अपना साहस, യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ സാഹസം, ധൈര്യം दिखाने वाले को, കാണിക്കപ്പെടുന്നവന് തന്നെ संसार में सम्मान की नज़र से, ലോകത്തിൽ सम्मान की नज़र से, ആദരവുള്ള നോട്ടത്തോടെ देखा जाता है, നോക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ സാഹസം, ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവനെയാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം നോക്കപ്പെടുന്നത്. आप अपने जीवन को योद्धा की तरह जिए, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം. താക്കി എന്തെന്നാൽ ലക്ഷ്യ ഹാസിൽ ഹോ യാ നാ ഹോ, ലക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ. സമാജ് മേ ആപ്കി ഏക് അലഗ് പഹചാൻ ജറൂർ ബൻ ജായേ, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറിട്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ്, എല്ലാവരും വേറിട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ജറൂർ ബൻ ജായേ, ഉണ്ടാക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ മഹാഭാരത് യുദ്ധ में वो 17 साल का अभिमन्यु इसी प्रकार लड़ने पर वो अभी भी हमारे मन में है. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അഭിമന്യുവിൻ്റെ ആ വീരകൃത്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീരശൗര്യം നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. तो क्या है, युद्ध में उनका साहस, യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹസം. इसी प्रकार किसी വസ്തു കോ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയും ഹം മാമൂലി നാ സമജ്നാ ഹെ, നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് നാ സമജ്നാ ഹെ, മനസ്സിലാക്കരുത്. वो क्या है, हम कब कैसे वो ഉപയോഗി होंगे, എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നത്, പതാ നഹി, അറിയില്ല. संसार में कई इंसान को ईश्वर जन्म दिए है, ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ദൈവം ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. तो कुछ लोगों को हम मजाक करेंगे, ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കളിയാക്കും. ऐसा ना करना, कोई भी मामूली नहीं, निस्सार व्यक्ति और वस्तु नहीं इस संसार में, നിസ്സാരമായ വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. वही
ജാൻകാരി ദേനെ വാലി കവിത ഹെ ടുട്ടാ പഹിയ. ആ ഒരു അറിവ് തരുന്നതാണ് ടുട്ടാ പഹിയ എന്ന കവിത. സോ പൗരാണിക് ബാതോं से പുരാണത്തിലെ കാര്യത്തിലൂടെ पौराणिक बातों से हमें यही बात तो बताए हैं धर्मवीर भारती.